Hello, good evening, everyone. Hope you all are fine. This is me, Tasneem. Welcome back to our class. And this class is one and two as well as this is batch two. So I hope you all are good. And we know Yes, that I can see. I know that today is our presentation day, and also today is Tuesday. Yes. So yeah, Anna. Okay. So what was the topic? Do you know? There was a story. Am I right? Yes, miss. Ibrahim. Okay, so Yes. I'm sharing the slide again. So I'm reading one time and I give you 2 minutes to take preparation. Then one by one, you have to say this story, okay? Once in a cool winter morning when Yes, I can see. Ibrahim, your sound is not clear. Once in a cold winter morning when a villager was going to his field, he found a snake half dead with cold lying by the side of the road. The villager took pity upon it, brought it home, and placed it by the fire. He then gave it warm milk and made the snake comfortable. When the snake became well, he began to play with the children of the villager, and for a time the snake behaved very well. But the snake was weak to the backbone, and while playing one day with the children of the villager, he bit one of them. At this, the villager became very angry, and with his axe he killed the snake. That's all about the story. So Fahim, I just read out. I didn't say any meaning. Did you? Do you understand the meaning of the story, Fahim? Yes, miss. Everything you understand? And I'm also saying, if anyone say miss, Yes, I miss. didn't understand, then I will explain. No problem. I will explain it with Bangla. Anam, is it okay? Anam, I is can it okay? understand. You understand Yes, everything. Okay. I okay. can on your video. তাহলে মেবি গত ক্লাসে আনান ছিল না ফাহিমও করনি অনলি আয়ান আলী এন্ড হচ্ছে আবির ছিল সো আই রিকোয়েস্ট ফার্স্ট অফ অল আবির গিভ ইউর প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট দ্য স্টোরি এন্ড আরিয়ান ভিডিও অন করবো ইয়েস ওকে Which word meaning of the story? সরি Word meaning of the no story. not what meaning you just talk about the story. You say with your own language. Don't see your copy. Don't copy my slide. You have to say, you have to explain with your own language. Okay? And Aryan, if you don't have any screen, you can take a screenshot and try to read out the story. And I think if you read story, you understand the meaning. Abir, start. One day, a না villager, না ঠিক আছে ওকে a স্টপ villager was going in his field. In the way to his field, he saw a snake and দ্রুত বলবো half dead. Then he took a pity upon with the snake. Then he took the snake in his house and put it at the fireplace. Then he gave her hot, warm milk and make comfortable for Please show the screen again, please. comfortable for the snake. Then the snake get well. Then the snake began to play with the villagers' children. But the snake was wicked to the backbone. One day, while playing with the villager's child, he beat one of them. Then, after this, the villager
got angry and killed the snake. That's it. Okay. So I request all of you, please, Fahim, Cindy, Anam, and Aryan, don't sit down lazily, just read out, okay? গল্পটা বারবার পড়বো, ঠিক আছে? বারবার করে পড়তে থাকবো। আয়ান আলী বলবো এখন। আয়ান আলী। Okay, start. One day, our wizard want to go to in the cold winter. A wizard was going to the field, and then he found a snake lying by the side of the road. He took pity upon it and gave him warm milk and made him comfortable. Fahim, are After you the reading? snake was well, the, the snake began to play with the children of the village. Very well, but weak, weak to the backbones. One one day, he when the when the children of the village he beat one of the children. The Yes, now one the of the bull was so angry, was very angry. With his axe, he killed the snake. Okay, Thank thank you, you. Miss. Thank you, Ayan. Now Ibrahim said. Ibrahim. Ibrahim has gone. Acha. Anam, can you give the presentation with your own language about the story? Anam, পারবো আজকে? No? আচ্ছা। So আনামের কাজ হচ্ছে দেখে দেখে রিড কর কুইকলি। আর সবার কাজ হচ্ছে লিসেন, ওয়ার্ড গুলো লিখে ফেল, জাস্ট ওয়ার্ড গুলো লিখবো ফর স্পেলিং। স্পেলিং যেন ঠিক হয়, মিনিংটা লেখা দরকার নাই, শুধু ওয়ার্ড গুলো লিখি, ঠিক আছে? রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ডস। ওকে আনা, হ্যাঁ, অনলি অনলি ওয়ার্ড, অনলি ওয়ার্ড গুলো লিখি। হ্যাঁ, গত ক্লাসে আমরা মিনিং সহ লিখেছি, বাট এখন ওয়ার্ড গুলো লিখি বিকজ আই হ্যাভ টু গো অ্যানাদার স্লাইড। আচ্ছা আনাম, রিড আউট বাবা। ইউ আর মিউটেড আনাম। হুম, বলো। A villager was going to his field. He found a snake half dead with cold lying by the side of the road. The villager took pity upon it, brought it home and placed it by the fire. He then gave it warm milk and made the snake comfortable. When the snake became well, he began to play with the children of the villager, and for a time the snake behaved very well, but the snake was wicked to the backbone, and while playing one day with the children of the villager, he beat one of them. At this, the villager became very angry, and with his axe, he killed the snake. ওকে, Thank থ্যাংক you, ইউ। Miss. ওয়ার্ড গুলো লিখে ফেলি quick. Now Aryan, can you say without saying?
No? Okay, so now read out. Once in a cold winter morning, first class read out. Was in a cold winter morning when a villager was going to his field, he found a snake half dead with cold lying by the side of the road. The villager took pity upon it, brought it home, and placed it by the fire. He then gave it warm milk and made the snake comfortable. When the snake became well, he began to play with the children of the villager, and for a time the snake behaved very well. But the snake was wicked to the backbone, and while playing one day with the children of the villager, he bite one of them, If and this the villager became very angry, and with his axe he killed the snake. Thank you, miss. Okay, thank you. Now Fahim. Fahim, read out and just write down the word. Fahim, read out the story nicely and smartly. Please on your microphone. Once in a cold winter morning, when a villager was going to his field, he found a snake had dead with cold, lying by the side of the road. The villager took pity upon they brought it home and placed it by the fire. He then gave it warm milk and made the snake comfortable. When the snake became well, he began to play with the children of the villagers, and for a time the snake behaved very well, but the snake was wicked to the big bone, and while Playing playing one day. on the playing one day with the children of the villagers, he beat on of them. At this, the villagers become very angry, and with his excess, he tied the snake. ওকে, সো যারা মানে প্রেজেন্টেশন দেয়নি তাদের কাজ হচ্ছে বাসায় এটাকে প্র্যাকটিস করে চেষ্টা করো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য ভিডিও ভিডিও করার জন্য। ওকে, আচ্ছা, আই থিঙ্ক ইব্রাহিম ইজ লেট। ইব্রাহিম, আর ইউ রেডি নাও টু গিভ দ্য প্রেজেন্টেশন? Your network is unstable. I called you again and again, but you didn't give any response. Ibrahim, can you hear me? Yes. Yes. Acha, Ibrahim, bolo. Give the presentation about the story, quick. Once in a দেখে বলা যাবে না, তোমার তো গত ক্লাসে তুমি ক্লাস করেছো না ইব্রাহিম? Did you do the Yes, last কিন্তু class? আপনি তো হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন হবিস। অফিস দিয়েছে, এটাও দিয়েছে, এটাও পড়িয়েছিলাম। আচ্ছা, হবিসটা করেছি ইব্রাহিম? Yes. Okay, now you tell about hobbies. বলো। Hobby is something people do in their free times. It makes them relax and happy. Some like reading books, some like cooking, some like painting,
and coloring. Some like gardening. Gardening is a good hobby. They plant and more types of vegetables and trees. Some likes playing. Playing is a popular hobby. People do their body strong and healthy. A hobby is a thing people share with their families and friends. Everyone should have a hobby. Thank you, Miss. ওকে, থ্যাংক ইউ। হবিসটার কে কে করেছে আমরা? হু ডিড অ্যাবাউট হবিস? আবির করবি? আচ্ছা, নাও শো ইউর কপিটা দেখতে চাই, অল অফ ইউ। জাস্ট ওয়ার্ড গুলো লিখছে না? ওকে, নাও স্টপ দিস ওয়ান, আই উইল গো টু অ্যানাদার ওয়ান হিয়ার। দিস ওয়ান গত ক্লাসে এটা করেছি, এটা করেছি। লেটারটা কেউ লিখেছিলাম? ক্লাস ওয়ানে কি লেটার আছে তোমাদের? নাও, আচ্ছা, লেটার বাদ এটা করেছিলাম। Did you do this one? মনে আছে? আয়ান আলী, এটা করেছিলাম আমরা? মেবি নট, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা কি করব, খুব খেয়াল করো। ধরো কোশ্চেনটা থাকবে এরকম, ওকে, লাইক দিস: read the instruction about boiling water and then answer the following question. দেখো লেখা আছে 1 2 3 ইকুয়াল টু 6, মানে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার দিলে 1 মার্কস পাবা, এটা দিলে 2 পাবে, আর এটা দিলে 3 পাবে, যে সিকিউর মতো আর কি। এখন তোমাকে কোশ্চেন এরকম ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে: টেক সাম ওয়াটার ইন এ পট, পুট ইট অন দ্য বার্নার, স্টোভ অর চুলা, যেটা আমরা জানি রান্না করি, সুইচ অন দ্য বার্নার, when you hear the sound of boiling mark the time, keep the water boiling for about 15 to 20 minutes, 50 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে পানিটা বয়েল হয়ে যায়। সো এখানে বলেছে হাউ টু বয়েল ওয়াটার, হাউ ডু ইউ বয়েল ইয়োর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ঠিক আছে? তাহলে প্রথম কোশ্চেনটা কি লিখেছে? হু বয়েলস ওয়াটার ইন ইউর হাউস? কে বলবে? হোয়াটস দ্য অ্যান্সার? সিম্পলি, হু বয়েলস ওয়াটার ইন ইউর হাউস বলো। মাই মম। অ্যান্সারটা আমি এভাবে বলতে পারি, মাই মম বয়েলস ওয়াটার ইন মাই হাউস, ঠিক আছে? ডান। নাম্বার 2, ওয়াই শুড উই বয়েল ওয়াটার? কেন আমাদের বয়েল করা উচিত ওয়াটার বলো তো? ফর হোয়াটস রিজন? টু পিওর, টু ক্লিন দ্য ওয়াটার, এম আই রাইট? আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি to make it pure, to make it safe for drinking. And the third question is, how do you boil your drinking water? তখন এইটা আমরা এই যে কোশ্চেনের মধ্যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে না, এই 5টা ইনস্ট্রাকশন মিলিয়ে ঝিলিয়ে লিখলে আমাদের অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট, I take some water in a pot, then I put it on the burner, I mark the time when the boiling starts. After that, I keep it boiling for about 15 to 20 minutes. Thus, I boil my drinking water. ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি? Hello again, Miss. Understand? Miss, what you are saying? আচ্ছা, আমরা কি এটা বুঝতে পেরেছি কিনা? এখন তোমরা কি করবে? কোশ্চেন লিখবে আর অ্যান্সার লিখবে, কুইক। Write down this question: who boils water in your house? And the answer is my mother boils water in my house. So first you write this question, then write this answer. Again you write this question, then write this answer. And there are 2 options. You can write any one. No need to write down 2 options. And the last one, you write down this question and write down this answer. Understand, Ayan, Ali? আচ্ছা, আমি তাহলে লেখা শুরু করি, কুইক। স্টার্ট রাইটিং, কোশ্চেন আনসার লিখবো। তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় হয়তো থাকতে পারে, এরকম প্যাটার্ন থাকতে পারে যে পরীক্ষায় যে কোশ্চেনটা তারা এখান থেকে এতটুকু অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন, আর অ্যান্সারটা হচ্ছে এইখান থেকে এতটুকু। ক্লিয়ার?
মিস, আমার কালকে পরীক্ষা। কালকে পরীক্ষা তোমার? তাই নাকি? এভরিওয়ান প্রে ফর আয়ানা দে। সবাই ওর জন্য দোয়া করবে যেন পরীক্ষা ভালো হয়, তাই না? সবারই তো পরীক্ষা এখন। আনাম, বুঝতে পেরেছি। আনাম, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, গুড। তাহলে দ্রুত লিখবো, হ্যাঁ? লেখার স্পিড বাড়াতে হবে। আমি টাইম দিচ্ছি অনলি 5 মিনিটস। উইদিন 5 মিনিটস ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইউর রাইটিং। মুখে উচ্চারণ করে লিখবো প্লিজ, রিকোয়েস্ট।
Abir, are you writing? I will check you all of your copy, please. আমরা লিখতে লিখতেই মুখস্থ করে ফেলবো, Writing. মুখ বন্ধ করে লিখবো না, ঠিক আছে আনা? লিখার মধ্যেই যেন আমাদের মোটামুটি মুখস্থ হয়ে যায়। ওকে, ফাহিম ডান হলে আমরা অন্তত অ্যাপ্লিকেশন যেটা আছে, সিম্পল অ্যান্সার, ফার্স্ট আই টেক সাম ওয়াটার, এটা দ্রুত পড়ে ফেলে, এটা আমাকে দেখো না দেখে বলতে পারো কিনা। ঠিক আছে ফাহিম, দি থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বয়েল ওয়াটার, ওকে? তুমি কিভাবে পানি বয়েল করবে, প্রথমে একটা পটের মধ্যে পানি নিবে, সিম্পলি এটা একটু চেষ্টা করো। Miss, I'm done. ওকে, আচ্ছা, আহ আনাম ডান, আরিয়ান, আচ্ছা। So I think Anam, you didn't complete. Abir also, Aryan also, they are writing. So Ayan and Fahim Cindy, please, তাহলে এটাকে আমরা আরেকটু পড়তে থাকি, হ্যাঁ? ওকে, বসে থাকবো না, ঠিক আছে আয়ান? বসে থাকবো না।
Okay, I will not give any more time. Show your copy, সবাই। তো আমরা যদি শুধু বলি হাউ ডু ইউ বয়েল ওয়াটার, হাউ ইউ এক্সপ্লেইন, কিভাবে এক্সপ্লেইন করবে বলো তো? বলো তো আয়ান আলী, জোরে বলো, রিড আউট, হাউ ডু ইউ বয়েল ওয়াটার। কি না দেখে? না দেখে পারবো না? কে পারবে না দেখে বলো তো? হু ক্যান সে উইদাউট সেইং? Yes, if you give me time, I can say. Who was water পারবো? আচ্ছা, তাহলে ফাহিম পারবো? ইব্রাহিম পারবো? ক্যান ইউ সে হাউ, কোনটা? হাউ ডু ইউ বয়েল ওয়াটার, কিভাবে পানি তুমি বয়েল করো? Make it cool or to make it safe or drinking. সেটা তো আমরা দেখে বলছি, দেখে বলা যাবে না। আচ্ছা, তাহলে এটাও আমরা কি করব, বাসায় চেষ্টা করব যে না দেখে করার জন্য, ঠিক আছে? অ্যান্সারটা হাউ ডু ইউ বয়েল ইউর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। ওকে, নেক্সট উই ক্যান সি ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দিস ওয়ান, এটাও আমরা লিখে ফেলবো। এটার কাজ কি একটু বলি, দিস ইজ দ্য অ্যানাদার কোশ্চেন, অ্যানাদার টাইপ অফ কোশ্চেন। সো হয়তো এরকম থাকতে পারে, এবং এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে দিস ওয়ান। কোশ্চেনটা, here is a schedule of special programs of your school. তোমার স্কুলে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হয় না? অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয়, বুক ফেয়ার হয়, বিভিন্ন ধরনের হয়, তাই না? সো এটা হচ্ছে স্কেডিউল, যে কবে কবে হবে। রাইট 5 sentences easy using months of the year when you will arrange this program. 5টা সেন্টেন্স লিখবে যখন মানে তুমি বছরের কোন কোন সময় এগুলো অ্যারেঞ্জ করবে প্রোগ্রামগুলো। জানুয়ারি ইজ দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য ইয়ার, বছরের প্রথম মাস কোনটা বলো তো? জানুয়ারি। তাহলে এখানে স্কেডিউল গুলো লেখা আছে, মান্থস অফ দ্য ইয়ার, সেকেন্ড মান্থ বুক ফেয়ার, থার্ড মান্থ অ্যানুয়াল স্পোর্টস, ফিফথ মান্থ সায়েন্স ফেয়ার, নাইন্থ মান্থ কালচারাল কম্পিটিশন, 12 মান্থ ফেয়ারওয়েল ফাংশন ফর এসএসসি এক্সামিনার্স। এখন সেকেন্ড মান্থটা কিভাবে বের করবো? সেকেন্ড মাস মাস কোনটা বলো তো? বছরের সেকেন্ড মাস কোনটা? টেল মি। February. ফেব্রুয়ারি। February. তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা এইটা দিয়ে এবং এইটা দিয়ে আমরা সেন্টেন্স করবো কিভাবে? ইন ফেব্রুয়ারি, মানে ফেব্রুয়ারিটা হচ্ছে সেকেন্ড মান্থ, ইন ফেব্রুয়ারি উই উইল অ্যারেঞ্জ বুক ফেয়ার ইন আওয়ার স্কুল। উই উইল মানে ফিউচারে, তাই না? উই উইল অ্যারেঞ্জ বুক ফেয়ার ইন আওয়ার স্কুল। এবার থার্ড মান্থটা কোনটা হবে বলো তো? হোয়াটস দ্য থার্ড মান্থ? ফেব্রুয়ারির পরে কি হয়? March. মার্চ। তাহলে কি বলবো? ইন মার্চ উই উইল অ্যারেঞ্জ অ্যানুয়াল স্পোর্টস ইন আওয়ার স্কুল। এবার থার্ডের পরে ফোর্থ লেখে নাই, ফিফথ বলেছে, তাহলে গণ ফিফথ মাস কোনটা হয়? মার্চ, এবার মে। পঞ্চম মাস হচ্ছে মে। ইন মে উই উইল অ্যারেঞ্জ সায়েন্স ফেয়ার ইন আওয়ার স্কুল। তাহলে 5 মাস যদি, ফিফথ মাস যদি মে মাস হয়, তাহলে নাইন্থ মাস গণ, 9 মান্থ কি হবে? September. সেপ্টেম্বর। ভেরি গুড। ইন সেপ্টেম্বর we will arrange cultural competition in our school. and 12 months, একদম 12 মাস, শেষের মাসটা December. December. in December we will arrange farewell function. farewell মানে কি? বিদায় অনুষ্ঠান, তাই না? ওই যে যারা এসএসসি দিয়ে দিবে, বিদায় অনুষ্ঠান। farewell function for SSC examining in our school. বুঝতে পেরেছি? তাহলে কোশ্চেন যদি এরকম থাকে আমরা কি লিখতে পারবো না? তোমাকে মাসের নামগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখন এইটা লিখে ফেলবো। এইটা লিখার পরে এটা হচ্ছে আমাকে HW, এটা আমাকে এক্ষুনি না দেখে বলতে হবে। সবকিছু বাসায় রেখে দিলে হয় না, এখনই আমাকে লিখে না দেখে পড়া দিতে হবে। ফাহিম, বুঝতে পেরেছি? James. হ্যাঁ, জি মিস মানে কি? এখনই লিখে এখনই পড়া দিতে হবে, না হলে কিন্তু আমি ক্লাসে দাঁড়া করে রাখবো এখন। ফুল ক্লাস, আর এরপরে আরেকটা ক্লাস আছে এসএসসির ক্লাস, সেই ক্লাসেও থাকতে হবে, ছুটি দিব না। বড় ভাই SC বোনদের সাথে class. হবে। এরপরে হচ্ছে এসএসসি দের ক্লাস, যারা যে এসএসসি পরীক্ষা দিবে, তো ওই ভাইয়াদের সাথেও থাকতে হবে, ঠিক আছে?
তো যত তাড়াতাড়ি আমরা পড়তে পারি। ইব্রাহিম, বুঝতে পেরেছি? Yes. Yeah. নাহলে কিন্তু আমরা এসএসসি প্রোগ্রামের সাথে ক্লাস করতে হবে। শুধু এটা লিখবো, simple answer, just write down this one.
Miss, what is that box? Is it okay now? Yes, Miss. Now you can memorize this one. So your writing is done. So for memorizing, I will give you more 2 minutes. Okay? ফাহিম দ্রুত 2 মিনিটের মধ্যে আমাকে মুখস্থ দাও। আর দেখে বলার চেষ্টা করো। ইব্রাহিম, your memorizing also done? Ibrahim, Yes, Miss. memorizing also done? No, Miss. আমরা শুধু জাস্ট মান্থসটা মনে রাখবো আর প্রোগ্রাম টাইটেলটা মনে রাখবো। বুক ফেয়ার, annual sports, science fair, cultural competition, farewell function for SSC examinations. Okay? And master হচ্ছে February, March, May, September, December. February, March, May, September, December. Time দ্রুত করো। আচ্ছা, The month is problem for me here. তাই না? কেন? ওই যে আমরা যদি 2, 3, 5, 9, 12 সংখ্যাটা যদি মনে রাখি তাহলে তো গুনে গুনে বলা যায়, তাই না? মানে গুনতে একটু সময় দেন। আচ্ছা, তাহলে ইব্রাহিম এখন বলবো, আমি স্টপ করে দিলাম, আর আর টাইম দেওয়া যাবে না। ইব্রাহিম সে নাও। ওকে। February, we will arrange book fair in our school. In March, we will arrange annual sport in our school. In May, we will arrange science fair in our school. In September, we will arrange cultural competition in our school. In December, we will arrange farewell for SSC exams in our school. Very good. Thank you, Ibrahim. You got 10 out of 10. আবির বলো, দ্রুত বলো। Quick. আবির। ইব্রাহিম, এটা কারো কয়েকবার বলো। ফাহিম, আমি কিন্তু তোমাকে পড়তে দেখি না। হুম। In February, we will arrange book fair. তারপরে In March, we will arrange annual sports. In May, we will arrange science fair. দেখে বলতেছি সুন্দর করে। In September, we will Arrange. arrange cultural competition. In December, we will arrange farewell function for
ফেয়ারওয়েল ফর এসএসসি এক্সামিনি, ফেয়ারওয়েল ফর এসএসসি এক্সামিনি। আয়ান আলী বলবো। এটাকে আরো গনে গনে 5 বার পড়বো। আবির 5 টাইমস, ইব্রাহিম 5 টাইমস, সবাই 5 বার পড়বো। হুম। In February, we will, we will arrange book fairs, book fairs in our school. হ্যাঁ, In March, we will arrange annual sports in our school. হ্যাঁ। In May, we uh, we will arrange science fair in our school. Hmm. In in September, we will arrange cultural competition in our school. In December, এতটুকু আমি রাখছি, ঠিক আছে? Thank you, Miss. ওকে, থ্যাংক ইউ। আনাম বলবো, কুইক। আবির কেন কাকে 0 0 3টা 0 দিল? ওয়াই? আচ্ছা, আনাম In কেন? January, in January, we will arrange a book fair in our school. In February, we will arrange a science fair in our school. In September, we will arrange a laughter competition in our school. In December, we will arrange SSC exams in our school. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আরিয়ান বলো, আরিয়ানের পরে ফাহিম বলবে। আরিয়ান স্যার। আরিয়ান, কুইক। In February, we will arrange book fair in our school. In March, we will arrange annual sports in In our our school. school. We will arrange in May. We will arrange science fair in our school. In September, we will arrange culture competition in our school. In December, we will arrange farewell SSC examination in our school. ওকে, গুড। নাও ফাহিম বলো, ফাহিম। and do this. আমি কিন্তু এরর দিয়ে বলেছি, ডু, অল অফ ইউ। ফাহিম। We will arrange book fair, book fair in our school. March In March, we will annual sports in our school. May, we will arrange science fair in our school. September, we will arrange cultural competition in our school. December, we will arrange a farewell function for examination in our school. Thank you, Miss. Okay, thank you. Anyone left? No one is left, no? Acha. So now do this one quickly, just for 1 minute. Sure, it's very bad. It's easy.
Okay, what did you write? বলো, quick. Number 1 কি লিখেছে? Number one, What's your name? Where's your name? Very good. Then number B, Dhaka is a Dhaka big is city. Dhaka is a big city. Number C, Bangladesh Bangladesh is is our our homeland. and D, Where do you live? and number E. Always speak the truth. Very good. You all are good. আচ্ছা, এটা একটু মুখে মুখে বলে দেই, যদি পরীক্ষা এরকম আসে আমরা কি করতে পারি। Suppose you are Mohima, your parents are Nurul Islam and Afsana Begum. You read in class 3 and your date of birth is 1/7/2014. You want to take admission in class 3 in Ideal School College. The following is an admission form. Now fill it up. মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। সো এই জায়গায় নিজের একটা ফটো দিয়ে রাখবো, এই জায়গায় নিজের একটা সাইন দিব। আইডেল স্কুল এন্ড কলেজ, নামটা এখানে কি লিখবো? নাম কি আরিয়ান লিখবো? এখানে কি লিখবো? কি লিখবো বলো নামটা? Miss Mohima. নাম কি লিখবো, কে বলতে পারবে? Miss Mohima. মহিমা, ভেরি গুড। যদি কোনো স্পেসিফিক নাম, বাবার নাম, ক্লাস উল্লেখ থাকে, তখন তোমার ওই লেখাটা দেখেই ফিল আপ করতে হবে। সো এই যে সাপোজ লেখা আছে না, সো নাম লিখবো মহিমা। ফাদার্স নেম কি হবে তাহলে? Narul Islam. নারুল না, নুরুল। Nurul Islam. And mother's name? Afsana Begum. Very good. And date of birth? 1/7. 1/7/2014. Class 3. Class Is very easy and peasy. আর দেখা দরকার নাই। আচ্ছা, এখানে একটু যদি বলি, আই অ্যাম ভার্বের পরে আইএনজি, মানে এই স্ট্রাকচারটা কখন ইউজ করব? যখন এই মুহূর্তে তুমি কিছু একটা করতেছো, that time you have to use, okay? Like I'm eating rice, I'm teaching you, you all are listening to me, and Aryan is moving, Ibrahim is sitting on a chair, then Ayan Ali is speaking, and Abir is thinking, Fahim is observing, ঠিক আছে? এই মুহূর্তে যে যেটা করছে সেটাই বললাম। তাহলে এটা হচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে যেটা করছি সেটাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর যদি বলি আই ভার্ব পাস্ট টেন্স, যদি বলি আই এম সামিহা, আই এইট ব্রেকফাস্ট, আই ওয়েন্ট টু স্কুল, আই লার্নড ইংলিশ, আই প্লেড উইথ মাই ফ্রেন্ডস। এইটা কখন ইউজ করব? আই এর পরে ভার্বের পাস্ট টেন্সটা কখন ইউজ করব? যেই কাজটা তুমি করে ফেলেছো। ইফ আই সে ইউ, ইউ জাস্ট ডিসক্রাইব হাউ ডিড ইউ স্পেন্ড ইউর ঈদ। তুমি তোমার ঈদের দিনটা কিভাবে কাটিয়েছো। তাহলে ঈদের দিনটা কি এখন আছে না চলে গিয়েছে? চলে গিয়েছে না? তখন আমরা এটা বলবো, যেরকম আই এইট অন ঈদ ডে, I woke up very early in the morning, then I took my ablution, then I prayed salat, and then I poured my new, and then I went to Idgah with my father to pray Eid salat. ঠিক আছে, it's all about past tense এ হবে। বুঝতে পেরেছি? ক্লিয়ার? তাহলে আমাদেরকে হচ্ছে এই স্ট্রাকচার গুলো দেখে আরো পাঁচটা পাঁচটা করে সেন্টেন্স লিখতে হবে। দিস ইজ ইউর এইচডব্লিউ। ওকে, নাও উইল ডু অ্যানাদার থিং। এটা লিখে ফেলবো সবাই। যদিও তিনটা ফর্ম একই। বিট মানে হচ্ছে বাজি ধরা, বিট বিট। ব্রাস্ট ব্রাস্ট ব্রাস্ট। খাস্ট খাস্ট খাস্ট। সবাই মিসের সাথে একবার পড়ো, সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে। তারপর আমার লেখার জন্য টাইম দিব, হ্যাঁ? আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে বিট বিট বিট, ব্রাস্ট ব্রাস্ট ব্রাস্ট, খাস্ট খাস্ট খাস্ট। দেখো এটা হচ্ছে প্রথম কলামটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম বেস ফ্রম, পরেরটা হচ্ছে পাস্ট, এবং পরেরটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পার্টিসিপল কোথায় ইউজ হবে এটা এখন বোঝা দরকার নাই, পরে আমরা ইউজ করবো, বাট এটা তিনোটাই আমরা করবো। কস্ট কস্ট কস্ট, খাট খাট খাট, হিট মানে আঘাত করা, হিট হিট, হার্ট হার্ট হার্ট, প্লেট প্লেট প্লেট, ফুড ফুড ফুড, ব্রিড ব্রেড ব্রেড, সেট সেট সেট, শার্ট শার্ট শার্ট, স্প্রেড স্প্রেড স্প্রেড। এখন মনে করতে মিস এই তিনটা তো একই, আমি একটাই লিখবো না, তিনোটাই লিখবো এবং মুখে
আমাদের চালু থাকতে হবে যে হ্যাঁ এটা বেস ফর্মটাও এটা, পাস্টটাও এটা, পাস্ট পার্টিসিপল এটা, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন থ্রি ফর্মস, তিনটাই লিখবো। ওকে, বুঝতে পেরেছি? Yes, miss. Understand? Okay. So all of you write it down. In the meantime, I pray my Maghrib Salat, okay? And if your writing is done, don't shout, me is done, done, done. You just read out, and read out. আচ্ছা, বলে দেই, বাংলা লিখতে হবে না, হ্যাঁ, বাংলাটা লিখতে হবে না, এবং চেষ্টা করো বাংলাটা পড়ার জন্য। বাংলা লিখতে হবে না, শুধু ইংলিশ তিনটা লিখবো। কিন্তু আমরা যে উপরে হেডিংটা অবশ্যই লিখবো, বেস ফ্রম অর প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল, এটা লিখতেই হবে, আমি দেখবো। ঠিক আছে? ওকে। কপি দেখাবো? আচ্ছা, গুড। পাহিল, কপি দেখাবো? উপরে লিখেছি আমরা পাস্ট, প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল, ভেরি Yes, গুড। miss. আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নাও all of you do this translation. Here I just say the Bangla and you try to read the English. তার ঘড়ি ছিল না, খেয়াল করো, ছিল না এটা কি আগের কথা নাকি এখন কথা বলো তো? Again. আগে, তাহলে এই জন্য আমরা কি ব্যবহার করেছি, হ্যাড। আমি যদি বলি আমার একটি ঘড়ি ছিল, আই হ্যাড আ ক্লক, ঠিক আছে, আই হ্যাড আ ওয়াচ আর আই হ্যাড আ ক্লক, তাহলে এই যে হ্যাড। আর যদি ছিল না তাহলে আমরা কি বলবো, হ্যাড নো। তাহলে আই হ্যাড নো ক্লক, আমার কোনো ঘড়ি ছিল না, বা তার ঘড়ি ছিল না, হি হ্যাড নো ক্লক। মেয়েটির কোনো ভাই ছিল না, দ্য গার্ল হ্যাড নো ব্রাদার। তোমার লক্ষ্য ছিল না, ইউ হ্যাড নো এইম। পড়ছো? মহিলাটির কোনো সন্তান ছিল না, দ্য ওয়ামেন হ্যাড নো চাইল্ড। সাকিবের গাড়ি ছিল না, সাকিব হ্যাড নো কার। পাখিটির মিষ্টি কণ্ঠ ছিল না, দ্য বার্ড হ্যাড নো সুইট ভয়েস। মেয়েটির সুন্দর পোশাক ছিল না, দ্য গার্ল হ্যাড নো ফাইন ড্রেস। তার অনেক আত্মীয় ছিল না, হি হ্যাড নট মেনি রিলেটিভস, অথবা হি হ্যাড নো রিলেটিভস। গরিব লোকটির কোনো গরম কাপড় ছিল না, দ্য পুয়ার বয় হ্যাড নো ওয়ার্ম ক্লোথস। ওকে, এবার যদি বলি কোশ্চেন সাইন দেখতে পাচ্ছি আমরা, ক্যান ইউ সি দ্য কোশ্চেন মার্ক? তাহলে যখন কোশ্চেন হবে তখন এই যে হ্যাডটা আগে চলে আসবে। তার কি একটি পোষা পাখি ছিল? হ্যাড হি আ টেইম বার্ড? টেইম মানে হচ্ছে পোষা, টেইম মানে কি, পোষা। তাদের কি একটি পোষা কুকুর ছিল? হ্যাড দে আ ফ্যাট ডগ? মোহনার কি একটি লাটিম ছিল? হ্যাড মোহনা আ টপ? তাদের কি অভাব ছিল? হ্যাড দে ওয়ান্টস? ওয়ান্টস মানে হচ্ছে অভাব। এর কি দুটি অংশ ছিল? হ্যাড ইট টু পার্টস? টু পার্টস। বইটির কি পাতা ছিল? হ্যাড দ্য বুক পেজ? হ্যাড দ্য বুক পেজ। সো উইদিন 4 minutes ট্রাই টু রাইট ডাউন অনলি ইংলিশ। সবাই রেডি? 1 2 স্টার্ট। ইংলিশটা লিখবো, ঠিক আছে? স্টার্ট রাইটিং অনলি ইংলিশ। আবির স্টার্ট রাইটিং। মুখে উচ্চারণ করবো, ফার্স্ট ফার্স্ট লিখবো, ঠিক আছে? Miss, only English or Bangla? Only English.
Is it done? Ibrahim done? No, miss. Ibrahim, Yes, miss. which line now you are writing? They are pet dog. At the pet dog? Okay, first. Miss done. Miss, I have done. Okay. Now stop this Miss, one. I have done. Show your copy. It's done. সবাই লিখেছে একটু দা গুড সো বাসায় এগুলো আবার পড়বো বাংলাটা দেখে দেখে ইংলিশটা ঢেকে দেন ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্য ট্রান্সলেশন ওকে সো নাও উইল দ্য লাস্ট পার্ট উই উইল ডু দ্য লিসেনিং আমরা এখন একটা লিসেনিং করব ওইটা মিনিমাম 3-4 বার টাইমস করবো এই স্থান নিয়ে আমরা প্রেজেন্টেশন দিব ওকে সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান দিস ইজ অল ফর টুডে আল্লাহ হাফেজ বাই সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ Allah. বাই Assalamualaikum, Miss.